वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावधीतो छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरवंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंद। जय श्री श्री गौर निताय राधे गोविंद गोविंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय अध्यायर नामकरण कराଯାଇଛି भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସପଦିଶ କିବତ ନିଶମ ମଧ୍ୟେ ନିଜ କରୟୋର ନିବେଶ एतवते परसैनिकायोरक्षणम् एतवति पार्थ सखेवतीर्ममास्तु। शब्दानुवाद। सपदी ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଖୀ ବଚ ମିତ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ନିଶମ୍ମ ଶ୍ରବଣ କରି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପରୟ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ବଳ ରଥ ନିବେଶ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ଥିତିବତୀ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପର ସୈନିକ ବିପରୀତ ପକ୍ଷର ସୈନିକ ଗଣ ଆୟୁ ଜୀବ କାଳ ଅକ୍ଷନା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ହୃତବତୀ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲେ। ପାର୍ଥ ପୃଥାପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସଖୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ରତି ତୀବ୍ର ପ୍ରେମମୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୋର ଅସ୍ତୁ ହେଉ। ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ରଥକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଲେ। ସେ ସେଠାରେ ରହି କୌରବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ହେଉ। ଏ ଅନୁବାଦ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଭାଗବତ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଲ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସକି ବୟନ ସାକ୍ଷାତ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ 12 ଜଣ ହିଁ କେବଳ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି।
से माने भगवान को जानती से माने समस्ते ही गोटे कथार स्वीकार कर कृष्णस्तु भगवान स्वयं सेठारे देखा जाए प्रथम ब्रह्मा ब्रह्मा ये सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मा स्वयंभू नारद नारद कहले ब्रह्मांकर पुत्र नारद शंभु कहले शिवजी ये शिवजी स्वयंभू नारद शंभु कुमार चारि कुमार कुमार स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु कपिल कहले देवती नंदन कपिल भगवान का अवतार मनु कहले आदि मनु स्वयंभू मनु प्रहलाद महाराज जनक महाराज भीष्म यही भीष्म का ना आसिला तो भीष्म या पर आओ तीन जन भीष्म बोली बयास की बयान बोली महाराज बयास कहले सुखदेव गोस्वामी एवं बयान कहले साक्षात जमराज निज कहते द्वादश जन ये मान को महाजन कहा जाउची ये माने भगवान को जानती भगवत तत्व ये माने प्राप्त होती ये मान के मध्यरु भीष्म जने महाजन द्वादश महाजन मान के मध्यरु अन्यतम तो भीष्म एठार महाजन भगवान को जानती तो से भीष्म कहीं की भगवान कर भक्त पांडव मान के विरुद्धाचारण कर से युद्ध लिप्त होते एठार हमको बुझा के भीष्म से भगवान के इच्छा पूर्ण करने पांडव मान के विरुद्ध पक्ष दुर्जन पक्ष अवलंबन कर पांडव मान के सहित युद्ध कर कृष्ण यह चाहती कहीं कृष्ण ये जगत को आसती दुष्कृति मान के संहार करेंगे भक्त मान का पालन करेंगे असुर मान के द्वारा भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो धर्म ग्लानि उपस्थित होता दूर कर पुणी धर्म स्थापन करेंगे ये कृष्ण योजना तेणु एठारे भाई भाई मान के मध्यरु भगवान कृष्ण निज इच्छा बड़े संघर्ष लगाई देले किंतु भीष्म महाजन से यदि पांडव मान के पक्षरे अवस्थान करेंगे ताहले ये युद्ध केवल संभव हेब नहीं तेणु कृष्ण इच्छा रे कृष्ण इच्छा पूर्ण करने भीष्मदेव एक कौरव पक्ष अवलंबन कर पांडव मान के विरुद्ध युद्ध करते सेठारे कौरव पक्ष 10 दिन काल सेनापति पदरे से अधिष्ठित थिले शेष से अर्जुन द्वारा स्वरबिद्ध हो सज्जार शायित अवस्था से मृत्युवरण कर नथिले कहीं से बापा शांतनु ठारू शांतनु महाराज ठारू ये वर प्राप्त होते इच्छा मृत्यु वरदान जो पर्यंत से इच्छा न कर से पर्यंत से मरवा नहीं मृत्यु पाखक आसी पार नहीं से सज्जार शायित अवस्था थे जिते बड़े ये कुरुक्षेत्र युद्ध आयोजन करा किसी दिन पूर्व मुख्यतः एकादशी रे ये कुरुक्षेत्र युद्ध आयोजन करा युद्ध भूमि रे भगवान कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र जगतवासी मान ये दिव्य उपदेश देले जहाँ कह गीत उपदेश ये गीत उपदेश को कह श्रीमद भगवद गीता अर्थात भगवान के मुख निश्चित गीत ये दिव्य उपदेश तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र जगतवासी मान ये दिव्य उपदेश से गीत उपदेश माध्यम प्रदान कले जहाँ श्रीमद भगवद गीता कह मुख्यतः एकादशी दिन ही गीतार जन्मदिन कह या गीता जयंती कह भगवान जमी जन्मलीला करती भगवान के मुख निश्चित वाणी ये गीत उपनिषद जहाँ गीता कह मुख्यतः एकादशी दिन ये
ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ତେଣୁ ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ। ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ ଗୀତାର ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ପିତା ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଚ୍ଛା ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଶଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣାୟନରୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏଇ ତାଙ୍କର ମନରେ ବାସନା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସାଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ এইপରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜଗଦିରେ ବସାଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସର୍ବଦା ଅତୃପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଗୁରୁଜନ ଏମାନଙ୍କ ବଧର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ବିମର୍ଷ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଧବା ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଗ ଉଠୁଥିଲା ତାହା ଶୁଣି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ସେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଧୌମ ଆଦି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ମନୋପୁତ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହା କଥାରେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଇଏ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବେ କାହା କଥାରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବେ ଶେଷରେ କଥା ଉଠାଇଲା କେନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉଠାଇଲେ ତାହେଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି সেই ইচ্ছা ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେଥିରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ରାଜ ଧର୍ମ ବିଷୟ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ সেই ଉପଦେଶ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବିନିନ୍ଦିତ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏ ଦେହ ରଖିବି ଏଇ ପ୍ଲାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ। ଏହାର ଉପରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ সেই কৃষ্ণଙ୍କ ସ୍ତୁତି ମୁଖରେ এই କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ରଥକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଲେ। ସେ ସେଠାରେ ରହି କୌରବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁ ହରଣ କରି ନେଲେ। ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ହେଉ ଏ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ। ତ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି କିପରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହିପରି ଯଦି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ କେହି
ताहले निश्चित रूपे से भगवान के पाखकु फेरी जाई पारिबे। तार प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप एठारे पितामह भीष्म एई दृष्टांत स्थापन करले। आमे जेमिति देखि पारिबा महाप्रभुଙ୍କ लीलारे हरिदास ठाकुर तांकर इच्छा जाता हेतिला महाप्रभु तांको पचारिथिले हरिदास तुम तो सिद्ध पुरुष तुमको और एते नाम करा किछि आवश्यक नाही किंतु हरिदास ठाकुर जन्मरे एई परी से 3 लक्ष नाम अभ्यस्त करते प्रति दिन 3 लक्ष नाम जप करते अभ्यास वशत महाप्रभु के निर्देश देले तथापि से नाम छाड़ी पारे नथिले शଯ୍ୟାଶାୟୀ हे पड़िले एई परी निरंतर मुखरे नाम उच्चारण करते भगवान सेते भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर पचारिले हरिदास ठाकुर हरिदास तुमर मनर वासना कौन सेते हरिदास ठाकुर कहते हे प्रभु बुझी पारुचे आपन अति शीघ्र अंतर्धान लीला करिवे आपन के विरह रे मु सही पारिबानी तेनु आपन के अंतर्धान पूर्वरु मु देह रखिबा पाई चाहूची तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सही कृष्ण सही जगन्नाथ से संगे संगे कहते भक्तंकर जा इच्छा ता कृष्ण पूर्ण करो ता परदिन सही भगवान चैतन्य महाप्रभु तांका पार्षद मान के सह हरिदास पाखे आसी उपस्थित हेले आ महाप्रभु निर्देश पार्षद मान समस्ते भगवान का दिव्य नाम कीर्तन रे मत्त हेले से समय महाप्रभु हरिदास पाखे को आसी उपस्थित हेले हरिदास ठाकुर महाप्रभु के पादपद्म वक्ष देशर पर स्थापन करले और भगवान चैतन्य महाप्रभु कोटि को अंदर पर विनिंदित से मुखमंडल माधुरी आश्रय करने को लगिले यही अवस्था रे से शेष मुहूर्त रे जय श्री कृष्ण चैतन्य ये नाम उच्चारण करी देह राखे आर्ट ऑफ डेथ मृत्युर ये कौशल से शिखवा क्या यही मृत्यु समय यदि यही पर कि भगवान को दर्शन करी पाले भगवान को स्मरण करी पाले भगवान का नाम यदि उच्चारण करी पाले ताले निश्चित रूप से भगवान यही परी हरिदास ठाकुर ठीक से यही परी देवजता रखले महाप्रभु स्वयं भगवान होई सुधा से हरिदासंकर देह निज कोडर धारण करी कीर्तन सहयोग भक्त मान के सह समुद्र कूल जेठारे हरिदास समाधि से समाधि देला तो हरिदास ठाकुर किपरि उच्च स्थिति प्राप्त हेतिले जेति लागि स्वयं भगवान तांकर ए देह निज कोलर धारण करी बहन कर एटा सेही भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वरूप रे ये भीष्मदेव सम्मुख उपस्थित अछन एई भीष्मदेव वर्तमान से भगवान कृष्ण कोटि कंदर्प विनिंदित से माधुरी रूप माधुरी दर्शन करछंती आखि साहाय्य से माधुरी आस्वादन करछंती अंतिम समय ये महामंत्र उच्चारण करे से महामंत्र ओम श्री महामंत्र युग लोकमान्य माई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोली जी बोलो यही परी भीष्मदेव अंतिम समय आराध्य देव से भगवान कृष्ण जहाँ कि से पार्थ सारथी रूपे संबोधन कर प्रसंग श्रील प्रभुपाद भावार्थ जो कथा कही कथा आम वर्तमान आलोचना करवा श्लोक अनुवाद आम देखा पाचे भगवान कृष्ण अर्जुन के रथर सारथी थे तो कृष्ण अर्जुन हूँ रथर रथी से रथर ड्राइवर होती भगवान कृष्ण अर्जुन निर्देश भगवान कृष्ण अर्जुन रथटी नहीं वह सैनिक मान मझे स्थापन कर समय
भगवान कृष्ण शत्रुपक्ष सैनिक मानकर प्रति दृष्टिपात करी सेमानक आयुष सब क्षीण करदेले। अद्भुत कथा से भगवान जहाँकर आखि कहा जाउछि मंगलमय आखि। जेमिति समुद्र मंथन समय रे असुर और देवता माने मंदर पर्वत को जिते बहन कर नहीं आसुथिले सेते मंदर पर्वत भार रे केते देवता केते असुर माने सब दरी चकटी हो जाइथिले मृत्यु वरण करथिले किंतु सेई भगवान सेमानक प्रति दृष्टिपात करबा जोगु समस्त पुनर्जीवित। अद्भुत कथा माने एठारे कहा जाय भगवान कर आखि मंगलमय मंगलमय दृष्टि द्वारा मृत व्यक्ति पुनर्जीवित हो गला। एठारे जीवित व्यक्ति आयु सब हरण करनेला। एठारे विपरीत हिसाब कहा जाउछि शत्रुपक्ष सैनिक मानकर प्रति दृष्टिपात करी सेमानक आयुष अपहरण करनेले। एई प्रसंगे हम आलोचना करिवा यार ऊपर श्रील प्रभुपाद जे भावार्थ देइछन्ति भावार्थ पढ़ी हम तार ऊपर आलोचना करिवा। प्रभुपाद कहउछन्ति भगवत गीता रे वर्णित अछि जे अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को आदेश देले भगवान के भी आदेश दे पारंती नाही किंतु एठारे प्रभुपाद कहउछन्ति ए गीता प्रसंग नहीं जे अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को आदेश देले तांकर रथ को दुई सेनांक मध्य रखिबाकू से तांको कहले जे से विपरीत पक्षर रथी महारथी मानक देखी सारिबा पर्यंत सेठारे रखिबे। अर्जुन एहिपरि आदेश देउछन भगवान कृष्ण को जेते बेले अर्जुन भगवान की एहिपरि कहले सेते भगवान एक आज्ञाकारी वृत्त सदृश तत्क्षणात आज्ञा पालन कले। भगवान कृष्ण जदियो परमेश्वर भगवान वर्तमान से एक रथर चालक हिसाब रे एक काम करछन्ति रथर जो रथी अर्जुन से जो आज्ञा देउछन्ति भगवान होई सुधा ता नीरवे पालन करछन्ति तेनु अर्जुन का आज्ञावाही दास हिसाब रे वर्तमान कार्य करछन्ति काम करछन्ति। एठाने हमें देखिया बहुत मजार कथा जे भगवान भगवान से भगवान अर्जुन कर आज्ञा की परि पालन करथिले आ अर्जुन की परि तांको निर्देश देइथिले गीता रे प्रथम अध्याय 21 रु 25 श्लोक पर्यंत सेही कथा कहा जाय। एठारे अर्जुन कहउछन्ति तो एठारे 21 नंबर श्लोक रे कहा जाउछि गीता रे प्रथम अध्याय 21-22 नंबर श्लोक रे कहा जाउछि अर्जुन उवाच सेनय उभय मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत जावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्ध कामान् अवस्थितान् क्वै मया सह युद्ध व्यवस्मि दयाकरी मोर रथ को दुई सेनांक मध्य रखंतु ताहेले मु देखि पारबी केउ माने एठारे अछंती केउ माने युद्ध करिवा के इच्छुक एवं विराट युद्धर उत्सवरे केउ माने सह मते युद्ध करिवा के हेबो। एठारे अर्जुन भगवान कृष्ण अच्युत बोली संबोधन करछन्ति। अच्युत माने हमें एई कथा वर्तमाने हमकु या बुझिबा के हेबो अच्युत जिए तांकर भक्तंकर पालन रक्षण रे अच्युत होंती नाही। महाराज महाराज दंडवत ए ज्योतिरानी बंद कर भिन्न भिन्न भाव रे कथा कहा जाई पारे जिए तांकर भगवत्तारु केबेले च्युत होंती नाही तांको कहा जाउची अच्युत। एठारे
এই ଶ୍ଳୋକରେ ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରତାପରେ ଇଏ ଓ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଏଇପରି ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରମରେ ଏ କୌରବ ସେନାମାନେ ସବୁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଜୟ ବୀର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ସ୍ୱର ବର୍ଷଣ କରୁନଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମାନେ ବାଣ ବର୍ଷଣରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆସି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶିବିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଣ ବର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବଶତଃ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବଶତଃ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଧ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେନାପତି ପଦରେ ଘୋଷିତ କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚିତ ରକ୍ତ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିଲା କାରଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି 5 ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବେଳିତ ହେଇ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଣିମୁକ୍ତା ନିର୍ମିତ 5ଟି ସ୍ୱର ସେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ଆଉ 5ଟି ସ୍ୱର ଏକ କପଡ଼ାର ଉପରେ ରଖି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ଏହିପରି କିଛି ସମୟ ପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଏଇ 5ଟି ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି କାହିଁକି ନା ଏ 5ଟି ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ସେ ସହିତ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 5ଟି ସ୍ୱର ରହିବ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଛଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ହେ ପିତାମହ ଆପଣ କୃପା କରି ଏ 5ଟି ସ୍ୱର ମୋ ପାଖକୁ ରଖନ୍ତୁ ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସୁଦ୍ଧା କଣ କରିବ 5ଟି ସ୍ୱର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହାତରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ 5ଟି ସ୍ୱର ଆଣି
ନିଜ ଶିବିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟା ତଳେ ରଖି ସେ ଶୋଇଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ 5 ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତି 5ଟି ଶରୀରରେ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5ଟି ସ୍ୱର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ 5ଟି ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଯେତେ ବନବାସୀ ହେଇଥିଲ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବମାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ବୈଭବ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଆସି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରିବାର ଯେତେ ସବୁ ରମଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁମେ ଆଉ ଭୀମ 2 ଜଣ ଯାଇ ଅନ୍ଧର ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲ କଣ ନା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ ବର ମାଗି ନେବି। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯାଅ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସେ 5ଟି ସ୍ୱର ଯେଉଁ 5ଟି ସ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ 5ଟି ସ୍ୱର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଇ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଚାହିଁଥିଲେ ବର ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ 5ଟି ସ୍ୱର ମାଗିକିରି ନେଇ ଆସ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇପରି ଅର୍ଜୁନ ସେ ରାତିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଶିବିର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। আর শিবিরের দ্বার দেশে যেতে সব সিকিউরিটি মানে ଥିଲେ অর্জুনকে দেখি সব ছাড়িদেলে এবং শিবির ভিতরকে যেতে আসি উপস্থিত হলে অর্জুনকে দেখি দুর্যোধন চকিত হয়ে কহিলে অর্জুন তুমি বর্তমান ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କାରଣ ରାତିରେ କାହାର ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ সেই যুদ্ধ সময় শত্রু ভাব নেই যুদ্ধ করিবে। সূর্য অস্ত যাওয়া পরে আর তার পরের দিন সূর্য উদয় পর্যন্ত কাহার ভিতরে কৌশি প্রকার শত্রুতা রহিব না। এই দুর্যোধন যেহেতু এইপরি কথা কহিলে সেটা অর্জুন কহিলে যে তুমি মতে গোটে বর দেওয়া ପାଇଁ চাইଥିଲେ ସେ କଥା কি তোমার মনে ଅଛି? দুর্যোধন সাଙ୍ଗେ সাଙ୍ଗେ କହିଲା ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି, তুমি ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ 5ଟି ସ୍ୱର ରହିଛି, ସେ 5ଟି ସ୍ୱର ମତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏ 5ଟି ସ୍ୱର ମାଗିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ କଥା ଶୁଣି ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡିଲା। କଣ କରିବେ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଚନ କେବେ ହେଲେ ବିପରୀତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 5ଟି ସ୍ୱର ବିହୀନରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯିବି, ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଯିବି। ଯେହେତୁ ମୋର ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବର ଦେବାର ଥିଲା ସେଇ ତୁମେ ଯେ ମାଗିଛ 5ଟି ସ୍ୱର ତୁମ ହାତରେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦଉଛି। এইপରି 5ଟି ସ୍ୱର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଏ ସ୍ୱରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା? କିଏ ତୁମକୁ କହିଲା?
ସେ ତ ଅର୍ଜୁନ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଇ କଥା କହି 5ଟା ସ୍ୱର ସେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯୋଉ 5ଟା ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତା ପରଦିନ ଏଇ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ବଧ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଇ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରୁ ସେଇ ସ୍ୱର ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦାଇ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଆଉ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ପୋଷଣ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାରୁ କେବେ ହେଲେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଯଦିଓ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କୁର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଶୁକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ପଶୁ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ବି ସେ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ଭଗବତ୍ତାରୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଯଦିଓ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥିଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାଇଭର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର କାମ କଲେ ବି ସେ କେବେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ନବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉଠାଇଲେ ଯେ ମୋର 7 ଅକ୍ଷୟଣୀ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ, ମୋ ପରି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏ କଥା କହିଲେ। ତ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୋର ନାରାୟଣୀ ସେନାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରନ୍ତୁ ନ ଧରନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନି, ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି। ୟାର 7 ଅକ୍ଷୟଣୀ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସେନାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏଇପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥିଗିରି କଲେ। ତ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ସାରଥି ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟସେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ୍ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 61 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ এই କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ରୂପୀ এই ରଥରେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତ ହଉଛି ଆରୋହୀ। ଆଉ ଏଇ ରଥ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାୟା ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ରଥ ପରିଚାଳନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଏଇ ଦେହଟା ଯାହାକୁ ରଥ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଜଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଇଏ ଏକ ରଥ ଜଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏ ଦେହଟି ହଉଛି ଏକ ରଥ। ଏଇ ରଥରେ ଆରୋହୀ ହଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବାତ୍ମା। আর এই ଦେହ ରୂପୀ ରଥକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଆରୋହୀ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥୀ। ଆଉ ସେଇ ରଥ ପରିଚାଳନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଏ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣନ୍ତି।
ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦିଓ ମୁଁ ରଥରେ ଆରୋହୀ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ରଥରେ ରଥି ଆଉ ମୋ ରଥରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡ୍ରାଇଭର, କିନ୍ତୁ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥା ସେ ମୋର ନିୟନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ରଥର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବିପରୀତ ପକ୍ଷର ରଥୀ ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ। ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ମୋ ରଥର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଅର୍ଜୁନ ଜାଣି ଶୁଣି ଏଇପରି ତାଙ୍କର ସେଇ ସାରଥୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇପରି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏକ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବୃତ୍ତ ସଦୃଶ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି? ଡ୍ରାଇଭର ଭୂମିକାରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥୀ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ରଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ରଥ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ସେନାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ ଏଇଠି ଭୀଷ୍ମ, ଏଇଠି ଦ୍ରୋଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହାତର ଇଶାରା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଏଇଠି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହାତର ଇଶାରା ଦ୍ୱାରା ଏଇପରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱାରା ହାତର ଇଶାରା କରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି କେହି ଆଉ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏମିତି ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ହୀନ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହଉଛି ସର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ମାନେ ଅଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ମାନେ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟି ଅପହରଣ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିଲାଗି? ଏଇ ରଣଭୂମିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେ ଅନ୍ତିମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗତି ଅର୍ଥାତ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ହେଇଛି ଇଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ତ କୁରୁ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏଇପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ସବୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲେ। ତାର ମାନେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ହେବ ଭଗବତ ଧାମ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଆଉ ନୁହେଁ, ସିଧା ଭଗବତ ଧାମ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେହି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଯଦିଓ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବା।
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବଲି ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଦେହର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଲି ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ ଛାଡ଼ି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଉପନୀତ ହେଇ, ବାମନ ଦେବଙ୍କ ଚରଣ ଉପନୀତ ହେଇ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ମାଗିବେ ସେ ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ସେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବଲି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାମନ ଦେବ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଦ ଦେଖେ ଏଇପରି ମାଗିଥିଲେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି। ତ ବଲି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପାଦ ଏମିତି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କଲେ, ବ୍ୟାପକତା ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେଲେ। ଭୂମଣ୍ଡଳ ସହ ନିମ୍ନ ଯେତେ ଲୋକ ଅତଲ ବିତଲ ସୁତଲ ତଳତଲ ମହାତଲ ରସତଲ ପାତଲ ସବୁ ଅଧିକାର କରିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ବିସ୍ତାର କରି ଉଚ୍ଚ ଲୋକ, ଏ ଭୂଲୋକର ଉପରେ ଭୁବ ସ ମୋହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଲୋକ ପତ୍ର ସବୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ନଖ ଦ୍ୱାରା, ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 7ଟି ଆବରଣ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଇ କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ସେଇ ଛିଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଧାରା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ତ୍ରିଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଗଙ୍ଗା, ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକରେ ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ପାତାଳ ଲୋକରେ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗା ତ୍ରିଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ଯେତେ ବଡ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଛଳେସି ବିକ୍ରମନେ ବୋଲି ଅଦ୍ଭୁତ ବାମ ପଦନକ ନୀର ଜନିତ ଜନ ପାବମ କେଶବ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଅର୍ଥାৎ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଏ ଛଳନା କରି ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଜାଗତିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଧନ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଥିଲେ, ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବଲି ମହାରାଜ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିନେଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଏ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାମନ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନେ ଇଏ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବରୁଣ ପାଶରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ବରୁଣ ପାଶ କହିଲେ ନାଗ ପାଶରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଏହିପରି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ବରୁଣ ପାଶରେ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତ ବଲି ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଜାଗତିକ ପାରଲୌକିକ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ଦୁଇ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏ ତୃତୀୟ ପାଦ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇପରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତ ସେତେ ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ ତୃତୀୟ ପାଦ ପ୍ରକଟ କରାଇ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁତଳରେ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସୁତଳରେ ଯେତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେଠାରେ ବଲି ମହାରାଜ ସୁତଳରେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଭଗବାନ ଏ ବଲି ମହାରାଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଲି ମହାରାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁତଳକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେଠାରେ ରାଜା ବନେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସୁତଳର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ଭଗବାନ କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ସମ୍ପଦ ଅପହରଣ କରି ନେଇ
প্রকৃত ধন তাকে প্রদান কলে ভক্তি ধন, ভক্তি রূপী ধন। বলি মহারাজ প্রকৃত ধন সে প্রাপ্ত হলে যা হଉଛି প্রেম ধন, ভক্তি রূপୀ প্ରେମ ଧନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ସେ କାହାକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ଅପହରଣ କରି ନେଲେ ତଥାପି ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏଠାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଯେତେ ସବୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତି ନରକ ଗତି ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଏହିପରି ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଭଗବତ ଧାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ପରମ ଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ନିଜ ଧାମ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁତନା, କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପୁତନା ଏକ ରାକ୍ଷସୀ, ଯାହାର ଦେହର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 18 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ। ସେହିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭବନରେ, ଗୋକୁଳ ମହାବନ। ଇଏ ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ମିଶାଇ ଆସିଥିଲେ এই କାଳକୂଟ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁତନାଙ୍କର ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭାଇ ଆକର୍ଷଣ କରି ତାକୁ ବଧ କଲେ। ପୁତନାକୁ ବଧ କରି ଗତି ଦେଲେ କଣ, ଧାତ୍ରୀ ମାତା ପଦ ଦେଇ ନିଜ ଧାମ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତ ଭଗବାନ ହଉଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। କାହାକୁ ଯଦି ବଧ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିରସ୍କୃତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ସବୁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଇଏ ଶ୍ଲୋକର ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବହୁତ କଥା। ଆମେ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 9ଟା ବାଜି ଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବିନିନ୍ଦିତ ସେ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲେହନ କରିବି, ଆଉ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେହ ରାଖିବି। ଏହିପରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ୟାର ଉପରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତେ। ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। 9ଟା ବାଜି ଯାଇଛି, ଆମର 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ଥିଲା। କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଠ